વેલકમ સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે ફાઇનલ એકાઉન્ટમાં સમ નંબર 14 કરીએ છીએ. આ સમ નંબર 14માં આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સ જોઈએ. કાચું સરવૈયું ટ્રાયલ બેલેન્સની જો વાત કરીએ તો ટ્રાયલ બેલેન્સની અંદર તમને કરંટ એકાઉન્ટ કર્મ અને કરંટ એકાઉન્ટ ધર્મ આવું પણ આપ્યું છે ટ્રાયલ બેલેન્સની અંદર. તો આ ચેપ્ટર એવું આ સમ એવો છે જેની અંદર કર્મ અને ધર્મના કરંટ એકાઉન્ટ પણ બનાવવાના છે. તો અહીંયા 5 એકાઉન્ટ જે અલગ અલગ બનાવતો હતો એની જગ્યાએ હવે 6 બનાવીશ. તો કેવી રીતે કરીએ છીએ? અચ્છા, તમે લોકોએ સમ કર્યા છે એટલે હું ખાલી પૂછી લઉં. ट्रेडिंग अकाउंट नानू बनाओ के मोटू बनाओ? ट्रेडिंग अकाउंट छोटा है कि बड़ा है? नानू सर. तो ट्रेडिंग चलो नानू ट्रेडिंग अकाउंट बनाई दो. पीएनएल मोटू राखिए. પછી પીએનએલ એપ્રોપ્રિએશન. પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ. અહીંયા કેટલા પાર્ટનર્સ છે? 2, કર્મ અને ધર્મ. પણ કેપિટલ એકાઉન્ટ નાનું બનાવીશ. સર કેમ કેપિટલ એકાઉન્ટ નાનું? કારણ કે અહીંયા કરંટ એકાઉન્ટ છે તો કેપિટલમાં એટલી એન્ટ્રીઝ નહીં આવે. બધી એન્ટ્રી કરંટ એકાઉન્ટમાં જશે. શીખીએ જે એટલે ખબર પડી જશે. પાર્ટનર્સ કરંટ એકાઉન્ટ. અને છેલ્લું છે બેલેન્સ શીટ. હેન્ડરાઇટિંગ નાના એટલા માટે કે તમને દેખાય છે કે બોર્ડ આપણને નાનું પડશે એટલે બધું નાનું નાનું કરવું જરૂરી છે. તો પહેલા તો આખું ट्रायल बैलेंस જોયું. ट्रायल बैलेंस पूरा देख लिया. अब कंसंट्रेशन कहाँ है? पूरा अकाउंट्स बनाने. पता चला करंट अकाउंट बनाना है तो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाओ. नेक्स्ट स्टेप रीड क्वेश्चन. आप लोगों में से फटाफट रीड करोगे, मैं एंट्री दूंगा. बोलो कौन रीड करेगा? बोलो प्रथम बेटा. Dharma and karma are partners sharing profit and loss in their capital ratio. From the following information, prepare their final account. Now profit and 2 partners are there, dharma and karma. So write down first dharma, karma. They are distributing their profit and loss in their capital ratio. Now ratio is not given but clarification given in their capital ratio. So first of all we need capital of dharma and karma. So Balabidi, capital account Balabidi, and Balabidi is given in trial balance. Dharma 140 and karma 120, 1,40,000 and karma 1,20,000. 1,40,000 dharma capital and 1,20,000 karma capital. Now ratio of these two, capital ratio is the P&L ratio. So cancel common zeros. Here 40, here also 40. So 14:12. 14:12 is the P&L ratio, profit and loss ratio. Simple. Suppose
dividing 14 divided by 2, 12 also divided by 2, then we can get 7 ratio 6. So 7 ratio 6 also PNL ratio. 14 ratio 12 is also PNL ratio. 7 ratio 6 is also PNL ratio. Both are PNL ratio. Any doubt? You can ask me. Because clarification given, capital ratio is profit and loss ratio. So here capital ratio 1,40,000, 1,20,000. That ratio is the PNL ratio. Any doubt? You can ask me. Okay. So everybody clear? 7 ratio 6 is my PNL ratio. Now clearing trial balance. Next. Sales account 120. 1,20,000. 1,20,000 is sales. So trading account credit side sales. 1,20,000. Next. Goods return debit 2,000. Now goods return debit. Goods return debit. It means purchase minus purchase return. Sorry. Credit side. Yes, purchase minus purchase return. Purchase minus purchase return. Purchase return means goods return debit. Sales return means goods return credit. Write down it in your note. Purchase return is equal to goods return debit. Sales return is equal to goods return credit. These are the two synonyms. These are the two synonyms. Goods return debit means purchase return. Goods return credit means sales return. Here goods return debit is given. It means 2,000 rupees purchase return we are deducting minus. Next. Payables 79,000. Payables. Payables means liability. Here we are writing payables. 79,000. 1,000. Any doubt? Please ask me in lecture. These entries are already done by you. That I am assuming now. Next. Salary outstanding 700. Outstanding salary, it means it's my liability. It is payable. So here I am writing outstanding salary. Amount. 700. Next. Loan of Dharma 30,000. So Dharma loan. 30,000. That is also liability because credit balance given and only one entry for trial balance. Next. Discount received 6,600. Discount is the income. Discount credit is my income. 6,000. 600. Next. Bank overdraft 2,800. Bank overdraft is the liability. 2,800. Next. Current account Karma Now 14,000. current account karma is given. So partners current account, karma account, credit side, liability. Amount 14,000. 14,000. If capital account given, then liability in capital account. Current account given, liability in current account. Simple. Nothing new. Going ahead. Next. So credit side entries pati gayi. Okay. Complete. Credit side completed. Now see, credit side first. This is also credit side because so purchase minus means credit, 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 and this all entries are credit. Credit complete. Now debit side. Full beta. Drawings Dharma account. So okay. Wow, most important thing. Up to the last lecture, what we have done, drawing is debited to partner's capital account. Partners capital account.
but here current account is given. So all the entries, whatever done in capital account, that all the entries we are doing in current account. In capital account, we are recording only capital, addition in capital, reduction in capital, that's it. Nothing new. Only capital we are recording in capital account. Except capital, all other things are recorded in current account. All other things. So here we are recording drawing. So write down drawing. Amount. Dharma 7,500, Karma 5,000. Done. Again, I am repeating. What is the difference between capital and current account? Nothing. Whatever entries done in capital account, that all the entries are done now in current account. In capital account, we are recording only and only capital. Capital increase, capital decrease, and opening balance of capital. That's it. All the other things are recorded in current account as it is. Debit then debit, credit then credit, but in current account, not in capital account. Going ahead. Next one, beta. Opening stock 15,000. Now opening stock. Sir, opening stock is my trading account balance. Opening stock 15,000. Next. Purchase 80,000. Purchase 80. 80,000 purchase minus purchase return 2,000. Next. Goods return credit 3,000. Now goods return credit means sales minus sales return. Sure. Sales minus sales return 3,000. Next. Receivables 27,400. Receivable means asset 27,400. 400. Next. Salary Salary 13,200. Salary 13,200. 13,200. Next. Office machinery or machinery office. Machinery. Bracket वहाँ पे So machinery 71,760. 71,760 is machinery. Next. Depreciation on machine. Now most IMP point. In Kamal sir's method, whenever depreciation given regarding asset, again I am repeating the thing. Whenever depreciation given in trial balance regarding asset, then first add that depreciation in asset. So here first depre on machinery we are adding amount. Sir, 6,240. 6,240. Now make total of these two. 78,000. 78,000. This is the most IMP point. In Kamal sir's method, first step, whenever asset depreciation is given in trial balance, always add it in balance sheet in particular asset. This is the first step. Now what we will do in future, that we are discussing later. Any doubt up to this point? Directly ask me, please. Okay, going ahead. Next one, beta. Building 80,000. Again, building. So write down here building. 80. Next. Wages 1,600. Now wages. Trading account debit side. 1,600. If salary given, PL debit. Wages given, trading debit. Next, going ahead. Insurance premium 1,800. Now insurance premium is my expense. Here we are writing insurance premium 800. 800. Okay. Next. Discount allowed 3,200. Also debited.
3,200. 3,200. Next, Interest on loan 1,200. again interest on loan. So interest on loan 1,200. My expense. Next, Furniture 87,000. so furniture is my asset. So writing here, furniture 87. 87,000. Stationery expense 7,000. Stationery expense. So write down expense, P&L debit, stationery 7,000. 7. Next, Advertisement expense 36,000. again advertisement expense 36,000. 36,000. Cash balance 51,200. So here cash is my asset. Cash 51,200. 61,200 is the cash. 51, sir. 51. 5151. Next, Current account Dharma 17,000. now again, sir, current account Dharma. So here we have to write Balabidi. So drawing 7,500, 5,000. In first line we have to write Balabidi. સર ઇન કેસ આપણે ભૂલથી ડ્રોઈંગ ફર્સ્ટ લખી દીધું હતું ફર્સ્ટ બાલાબીડી હોવું જ જોઈએ બેટા. આપણી જોડે ઓપ્શન જ નથી એટલે પહેલી લાઈન ખાલી રાખવાની ફાયદો છે. બોલો ધર્મા. 17,000. Complete. Now karma credit balance, dharma debit balance, and all the trial balance entries are completed now. 100% complete. All the things. Any doubt to anybody? Then ask me first. Now, how many of you 100% right in all the entries? સર બસ આ લાસ્ટ હતો ને એ જ મેં ભૂલ કરી મતલબ ઉપર નીચે થઈ ગયું બાકી બધું ઓકે છે મારું સર આ ખાલી કરંટ અકાઉન્ટ નું નામ હા બસ ખાલી બાલાવીડી લાઈક મેં નીચે લખી દીધું એ સિલી મિસ્ટેક છે. આન્સરમાં પ્રોબ્લેમ નહીં કરે એ સાચું કહેવાય. ચલ વાંધો નહીં. એટલે સાચું નહીં પણ એ તને ખબર નથી એટલે આવું થયું. બાકી કોઈ ચિંતા નથી. એની અધર સ્ટુડન્ટ? સર આ ખાલી કરંટ અકાઉન્ટ નહોતું બનાવ્યું બાકી બધી એન્ટ્રી સાચી થોડી પીએનએલ ની ઓકે બેટા તે કરંટ એકાઉન્ટ બનાવ્યું જ નથી ને? હા મને નહોતી ખબર પડી ના એ બરાબર છે. એ તારી રીતે બહુ સાચું કર્યું. કરંટ એકાઉન્ટ તે નથી શીખવાડ્યું નથી તો કેવી રીતે બનાવે? અચ્છા બીજી બધી એન્ટ્રી સર સાચી છે આખી? હા સર સાચી છે. તો પછી આ જે બાલાબીડીની એન્ટ્રી છે આ ડ્રોઈંગની એન્ટ્રી છે. ડ્રોઈંગની એન્ટ્રી તે ક્યાં આપી? મેં આ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં આપી દીધી. તો પછી એ ખોટું કહેવાય ને બેટા? પણ શું કે પાર્ટનર્સ નું ડ્રોઈંગ અને કેપિટલ તો કેપિટલ અકાઉન્ટમાં જ આવે ને? હા હું એટલે જ કહું છું કે તું જે વિચારે છે લાસ્ટ લેક્ચર સુધીનું એ પ્રમાણે તારું સાચું. તો આજે ડ્રોઈંગની એન્ટ્રી કરંટમાં આવી જોઈએ. હવે તને ખબર પડી ગઈ. ઓકે સર. હવે ભૂલ નહીં થાય. પણ આ વસ્તુ થઈ હા ગઈ નહીં. એમ. હા સર. ખાલી કરંટ એકાઉન્ટ એ ના બનાવ્યું બીજું બધું તારું સાચું છે તો એવું ના કહેવાય. તે કરંટ એકાઉન્ટ ના બનાવ્યું એટલે તે આ 17,000 અને 14,000 ની એન્ટ્રી નથી કરી એ હોવું જોઈએ. પછી આ ડ્રોઈંગ ની એન્ટ્રી અહીંયા કરી તો આ બીજી ભૂલ કહેવાય. ધારો કે કરંટ બનાવીએ તો ઓકે સર. બાકી તું સાચો છે. તું તારી રીતે કેમ સાચો છે જે શીખવાડ્યું છે એ પ્રમાણે તું સાચો છે. 100% રાઈટ છે. બીજી કોઈ ભૂલ નથી થઈ બેટા તારી? ના સર બીજી કોઈ નથી. પરફેક્ટ પરફેક્ટ વેરી ગુડ. અને આ હોવી જ જોઈએ. શીખવાડ્યું જ નથી તો કેમ થાય? પરફેક્ટ. નેક્સ્ટ કોણ છે? કોઈને ડિફિકલ્ટી બીજી કે આ બધું સાચું જ છે એવું કોઈ છે? એક ધ્યાનીને આખું સાચું છે અને બીજું મહર્ષિને સાચું છે. આ રીતે મહર્ષિને સાચું છે. ખોટું ના કહેવાય મહર્ષિનું. પણ આ બે મિસ્ટેક ખાલી કહેવાય જેને આપણે કરેક્ટ કરી દઈએ આખું ચેપ્ટરમાં આનાથી વધારે કંઈ નહીં આવે. દેવાંશી તું કંઈ કહેતી હતી બેટા? એટલે સર મારે આવું થયું હતું કરંટ અકાઉન્ટમાં મને એ મેં ખબર જ નથી બનાવવાનું હતું એટલે
અને જે આ ડ્રોઈંગ વાળી એન્ટ્રી જે એક્સ્ટ્રા જે હતી ને એ તો મેં એન્ટ્રી મૂકી દીધી, પછી પૂછીશ એમ કરીને રાખી. ઓકે, બાકી મહર્ષિ જેટલું સાચું ને? હમ બીજું બધું તો સાચું ને? મહર્ષિ જેટલું બધાને સાચું છે? કેટલાને મહર્ષિ જેટલું સાચું છે? દેવાંશીને થયું, મહર્ષિનું થયું, ધ્યાનીનું થયું, પ્રથમ દવે. ઓકે, વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ જીગર, વેરી ગુડ. આર્ચી, વેરી ગુડ, પરફેક્ટ. ઇન શોર્ટ તમે લોકો બધા પરફેક્ટ છો. તમે એવું માનશો જ નહીં કે તમને નહીં આવડતું. આવડી ગયું ચેપ્ટર, તમને આખું ચેપ્ટર આવડી ગયું. હવે નાની નાની જે મિસ્ટેક્સ છે ને એને કરેક્ટ કરીએ. 100% સોલ્વ. ચલો, આટલા સ્ટુડન્ટનું તો થયું. બેસ્ટ બેસ્ટ બેસ્ટ, આઈ હેપી. હવે આગળ જઈએ. હવે શું આવે છે સર? એડજસ્ટમેન્ટ. આનાથી બધા તો શું હોય? એડજસ્ટમેન્ટ કરો, જલસા કરો. ચલો, ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ રીડ કરો બેટા. Yes, sir. Closing stock is of 21,000, in which stock of stationery of 2,000 is included. ચાલો સ્ટુડન્ટ, શીખવાડું છું, હું જ શીખવાડું છું. તમે ખાલી જોતા રહો. આ કોઈને તમારામાંથી આન્સર આપવો હોય તો આપવાની છૂટ. હો, તમે કહો છો મારે આન્સર આપવો છે તો આપવાની છૂટ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક 21,000 છે, પણ આ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં 2,000 રૂપીસ ઇન્ક્લુડ છે. બોલ ધ્યાન, શું કહેવું છે? સર ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં 2000 રૂપીસ ઇન્ક્લુડ છે. તો પહેલા તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી તો આપણે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં થશે, ડેબિટ સાઈડ, રાઈટ? કેટલા? સોરી, ક્રેડિટ સાઈડ. કેટલા? તો 21,000 માઇનસ 200 કરીશું તો આપણને મળશે 19,000. હા, તો આપણે 19,000 લખીશું ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક. તને કેમ એવું થયું કે 19,000 અહીંયા ક્લોઝિંગ સ્ટોક લખીશું? શું રીઝન છે? બીકોઝ સર આના અંદર લખ્યું છે કે સ્ટોક ઓફ સ્ટેશનરી 2000 ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ. હા, તો કાઢી નાખ્યું. સ્ટોક ઓફ સ્ટેશનરી કાઢી નાખ્યું. 19,000 ગુડ સ્ટોક થયો. તો અહીંયા 19 કેમ લખવાનું? આ 2,000 કેમ નહીં લખવાનું? ના લખાય સર, એને કંઈક આવે એની બીજી એન્ટ્રી આપણે કરીશું ને. ના લખવાનું રીઝન જ પૂછ્યું છું તમે. ના લખાય. સારું, તને બીજો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એટલે તને આન્સર મળી જાય. આ ટ્રેડિંગ શેના માટે હોય છે? ગુડ્સ. મળી ગયો આન્સર? મળી ગયો. એકદમ સહેલું છે. Sir, trading account is only for goods. Stationery stock we cannot record in trading account. Simple. We have to record goods in trading account. So goods closing stock here. Simple. Students, બધાએ ક્લિયર થવાનું છે. જ્ઞાનીએ આન્સર સાચો આપ્યો છે. જે કોન્સેપ્ટ છે ને એ હવે 100% ક્લિયર થશે. હું અત્યારે એટલા માટે જ કરાવી રહ્યો છું. તમને જાતે આપીને કરાવવાનું રીઝન આ છે કે તમે શું વિચારીને એન્ટ્રી કરો છો અને અહીંયા એને શું શીખો છો. આ બે મળી ગયું ને, બસ 11 માર્ક્સ ફિક્સ. કોઈની તાકાત નથી કે 1-2 માર્ક્સ કાપી શકે. અને મને તો એટલી ખબર જ છે કે અત્યાર સુધીમાં આજનો સમય પતી જાય ને એટલે સમજી લેવાનું તમારા માર્ક્સ આવી ગયા. બોર્ડનું આ પેપર આવે ને, 1 જુલાઈએ જે પેપર છે એકાઉન્ટન્સીનું, 1 જુલાઈએ પેપર હશે. એ પેપરમાં તમારો આ સમ તમે એટલે ફાઇનલ એકાઉન્ટના સમ આ જે છે એ તમે જાતે કરશો. અને એટલે કહું છું કે તમે લોકો કોન્ફિડન્સમાં આવી જાઓ. સ્ટેટિસ્ટિક્સના 2 ચેપ્ટર કરાયા, એ 2 ચેપ્ટરને તમે સમ કરજો, તમને માર્ક્સ ખબર પડશે કે સર મજા આવી ગઈ. આજ પેપર સ્ટાઇલ જો અમારી બી હશે તો અમે તો ભૂક્કા કાઢી નાખીશું. રિયાલિટી કહું છું. ચલો જોઈએ તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક 90 એટલે ક્લોઝિંગ સ્ટોકની બીજી એન્ટ્રી બોલાની ગુડ્સની. મતલબ સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ નહીં? ના એક્સપેન્સ નહીં, હા ક્લોઝિંગ સ્ટોક 19,000 એક એન્ટ્રી. હા, બેલેન્સ શીટમાં. હા ભાઈ, બેલેન્સ શીટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક 19,000. તો બે એન્ટ્રી થઈ ગઈ, 19 એક અહીંયા, 19 એક અહીંયા. So 2 entries passed. Goods entry completed. Now about stationery stock. P&L account, debit side. P&L debit. 2,000 rupees. Why P&L debit? સર સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ છે ને આપણું, એટલે એક્સપેન્સ આપણે ડેબિટ સાઈડ લખીએ છીએ P&L એકાઉન્ટમાં. હા તો સ્ટોક છે, એક્સપેન્સ નથી. જો અહીંયા સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ 7,000 લખ્યું છે કે હું 7,000 અહીંયા ફરી સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ અહીંથી કેન્સલ કરી દઉં છું ઉપરથી અને એને માઇનસ સોરી પ્લસ કરીશું. શાંતિ. સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ છે 7,000, એ
એ ઓલરેડી મને આપેલો છે. સ્ટુડન્ટ સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ is already given to us 7,000 rupees. Now from this 7,000, 2,000 rupees stock is with us. That is not used during the year. 7,000 rupees is total expense done during the year for the stationery. Now from that stationery, 2,000 rupees stationery is not utilized during the year. It means it is not an expense of this year. Simple. So from this 7,000, we are deducting stock of stationery 2,000, outer column 5,000. 5,000. Actually stationery used 5,000 during the year. 7,000 spent, from 7,000 2,000 not used. It means 5,000 we have used during the year, and that 5,000 we have written as P&L account debit side. And this 2,000 is my stock. Stock is, it means it's my asset. So here second, stationery stock 2,000 rupees. So 19,000 good stock, trading account credit, balance sheet, asset side. Same way, stationery stock, stationery expense minus stationery stock. Second effect, it is the stock, so my asset. So two entries completed. Any doubt? You can ask me. So all students are clear, right? Going ahead. Next. On machinery, depreciation rate is to be increased up to 10%. On machinery, depreciation is 10% in short. So this is the machinery. 78,000 rupees is the value of machinery. On that 78,000, 10% depreciation we are calculating. So 78,000 minus depreciation, 7,800 rupees. And after deducting 7,800, what is the remaining amount? 70,200. 70,200. This is the final amount of machinery. Now this depreciation 7,800 we are writing here. P&L account debit. Depre on machine 7,800 rupees, because it's a office machinery. Suppose it's a factory machine, then we have to record trading account debit side. Your office machine given, so depreciation is recorded on P&L debit side. Any doubt? You can ask me. Any student? Going ahead. Next one. Sir. Yes, beta. Sir, doubt. આપણે લાઈક ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપ્યું હતું ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીન આપણે પ્લસ કર્યું રાઈટ એની કોઈ અહીંયા બીજી લાઈક ઇફેક્ટ નહીં આપવાની બેટા ટ્રાયલ બેલેન્સ ની એક ઇફેક્ટ હોય કે બે હોય? એક જ હોય. એક થઈ ગઈ ને? ઓકે બરાબર. અને ઇન કેસ શું કહેવાય લાઈક સ્ટીલ લાઈક એડજસ્ટમેન્ટમાં આપ્યું ના હોય બરાબર લાઈક કોઈ બી એડજસ્ટમેન્ટ ના આપ્યું હોય તો ઇટ ઇઝ ડેપ્રિસિએશન આપ્યું ના હોય તો આપણે શું કરવું પડે સમજો સ્ટુડન્ટ્સ. યાની એ જે પૂછ્યું છે એનો આન્સર આપું છું. જો એડજસ્ટમેન્ટ ના આવું 10% જેવું કશું ના આપ્યું હોત તો શું કરે? આ 6,200 એની એન્ટ્રી માઈનસ કરી દે હું ફરીથી એન્ટ્રી અહીંયા નીચે માઈનસ કરી દે ફરીથી સેમ ટુ સેમ માઈનસ કરી દે અને એની બીજી એન્ટ્રી આપી દે અહીંયા. માની લે કે આટલું આટલું ડેપ્રિસિએશન ગણવાનું એવું આપણે જાતે માની લે. હિડન એડજસ્ટમેન્ટ માનીને કરી દેવાનું કે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે કે આને આપણે આનું આ માઈનસ કરી દઈએ અને એ એન્ટ્રી અહીંયા કરી દઈએ. આ કમર્શિયલી મેથડ છે એટલે બાકી એવું હોતું નથી. પણ આન્સર તમારા બધા પરફેક્ટ આવશે, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, ફૂલ માર્ક્સ મળશે. એટલે એની એ એન્ટ્રી માઈનસ કરો અને એની બીજી ઇફેક્ટ અહીંયા આપી દો જો અંદર ના આપ્યું હોય તો. જાની હા હા ક્લિયર ક્લિયર. ચાલો નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. Credit sales of ₹1,000 is recorded in the purchase written book by mistake. જો આ તો આનું ઝંઝટ થઈ ગઈ. Credit sale is recorded as purchase return.
એકચ્યુઅલી છે ક્રેડિટ સેલ, રેકોર્ડ થઈ ગયું પરચેસ રિટર્ન ના ચાલે. પહેલા તો ક્રેડિટ સેલ ની વાત કરું, પછી વાત કરું પરચેસ રિટર્ન. સ્ટુડન્ટ્સ, credit cell 2 entries, first in sales account and second in debtors account. We can say receivable. Credit sales means two effect, sales and debtors account. Same way, purchase return has also two effect. Purchase return means purchase minus. So purchase minus, and purchase means creditors. Creditors means payable. So creditors or payable, that is also minus. This is the real entries. Credit cell has two effect, one in sales, second in debtors. Purchase return has two entry, purchase minus, creditors minus. But here, what is the mistake actually? Here, what is the mistake? One mistake, sir. This is the wrong entry done, wrongly recorded. It means wrongly minus from these two entries, from this account. Again, purchase return is wrongly recorded. It means we have wrongly deducted purchase and creditors. So to make it correct, we are adding in purchase and adding in creditors, so that our wrong entry becomes correct entry. So one thing is clear. These two accounts are added by 1,000 rupees, because 1,000 rupees mistake done. Same way, so credit cell is the correct entry that we have to record, which is not recorded, that we have to record. So sales increase and debtors also increase. So here this adjustment has four effects total. Credit sales means sales plus debtors plus. Purchase return is wrongly recorded. It means we have wrongly deducted two accounts. To correct it, we are adding it. આપણે સાચું કરવા માટે આમાં એડ કરવાનું છે. તો આમાં ચાર એન્ટ્રી અલગ અલગ જગ્યાએ રહે છે. તો રિસીવેબલ છે એટલે કે આ ડેટર્સ છે, એમાં 1000 પ્લસ કરી દો. સેલ્સમાં 1000 પ્લસ કરી દો, તો આ સેલ્સ છે એમાં 1000 પ્લસ કરી દો. પરચેસમાં 1000 પ્લસ કરી દો, અને ક્રેડિટર્સ પેબલ્સ એમાં 1000 પ્લસ કરી દો. બધું કરેક્ટ થઈ ગયું, 100% કરેક્ટ. એની ડાઉટ આસ્ક મી. કોઈને પણ કંઈ પૂછવું છે તો પૂછો પહેલા. ના ખબર પડે છે મને. કયા ટોપિકની અંદર વાત કરું? લાઈક ક્રેડિટ સેલ્સ ઓફ ₹1000 બરાબર, એનો મતલબ wrongly record છે. એક મિનિટ, ક્રેડિટ સેલ્સ છે બરાબર. હા, આપણે રેકોર્ડ હવે wrongly શું આપણે રેકોર્ડિંગ શેમાં કરી નાખ્યું છે? ક્રેડિટ સેલ નું ભૂલથી રેકોર્ડ શેમાં કરી દીધું છે? પરચેસ રિટર્ન. ઓકે જાની, હવે તું જે કહે છે આપણે અહીંયા હું સમજાવું એના કરતા હવે તું જે સમજાવવા માંગે છે એને ક્લિયર કર. ચાલ સર, હું એમ કહું છું કે આપણે wrongly recorded ₹1000 કરી લીધા છે, તો પરચેસ રિટર્ન માંથી ડાયરેક્ટ જ માઇનસ ના કરી દઈએ આપણે? સારું, ચાલ તો અહીંયા આપણે પરચેસ રિટર્ન કેટલા છે? 2000. સારું, પરચેસ રિટર્ન 2000 છે એટલે એમાં આપણે ખોટા લખ્યા છે. પરચેસ રિટર્ન 1000 માઈનસ કરી દઈએ ને આપણે? હા, કરી દઈએ. તો પરચેસ રિટર્ન કેટલા થઈ જશે? 1000. સારું, પરચેસ રિટર્ન 1000 થઈ જશે. આવી રીતે તમે એન્ટ્રી કરો તો ખોટું નથી. સ્ટુડન્ટ્સ ધ્યાન રાખજો, આવી રીતે તમે એન્ટ્રી કરો તો ખોટું નથી. એટલે તમારું હવે અહીંયા પરચેસ રિટર્ન કેટલા લખશો? 1000 લખશો. એટલે 80000 માંથી 1000 માઈનસ કરીને આઉટર કોલમમાં કેટલા આવશે? 19.
સોરી 79. હા સારું, હવે આનું કરો તો આજે મેં એન્ટ્રી કરી છે એનું વિચારો તો હમ આ 80,000 માઇનસ પરચેસ રિટર્ન 2,000 અને પ્લસ 1,000 આન્સર કેટલો આવે? 79. 89,000. હમ તો આ એક એન્ટ્રી તમે કરી કે પરચેસ રિટર્ન માંથી ડાયરેક્ટ કાઢી નાખ્યા. અચ્છા, એક એન્ટ્રી પરચેસ રિટર્ન માંથી તમે કાઢી નાખી. હવે ક્રેડિટર નું શું થશે? ક્રેડિટર માં પ્લસ કરવાનું કે નહીં કરવાનું? સેકન્ડ ઇફેક્ટ કરવાની. કારણ કે તમારે પરચેસ રિટર્ન તમે કાઢી નાખ્યું કે પરચેસ રિટર્ન તો ખોટા લખાઈ ગયા, તો એક એન્ટ્રી જો પરચેસ રિટર્ન માં થઈ હશે તો સામે એની બીજી એન્ટ્રી આપણા ક્રેડિટર માં બી થઈ હશે. ક્રેડિટર. તો ક્રેડિટર માં ખોટા માઈનસ કરી નાખ્યા હશે તો એને આપણે પ્લસ કરી દેવું પડશે. કરી દીધા, બરાબર. એટલે એક તો સર આવો બતાવીશ તો ચાલશે, પણ પછી આમાં શું છે, આવું સળંગ નહીં લખી શકાય. ત્યારે અંદર લખવાનું થોડું, આને હજી અંદર લખવાનું 2,000 માઇનસ 1,000, પછી બહાર લખવાનું 1,000, પછી 80,000 માઇનસ 1,000, આઉટર કોલમમાં આવશે નેટ બેલેન્સ 79,000. બટ સર એ બધી વસ્તુ ખબર પડી, પણ આપણે આ શું કહેવાય સેલ્સ અને ડેબિટરમાં કેમ પ્લસ કર્યું? આને એને શું લેવા દેવા? એ આવે એન્ટ્રી આવે છે. મહર્ષિ, પહેલા તને આ વસ્તુ જે કેવી છે ઓકે છે? હા સર, ઓકે સર. એટલે તારો બી ડાઉટ એવો છે કે આ ક્રેડિટ સેલ્સ એન્ટ્રી કેમ કરું? હા સર. સારું, તો હવે અંદર ક્વેશ્ચનમાં લખ્યું છે કે મેં સેલ્સ કર્યું, મેં કર્યું છે સેલ્સ, પણ ભૂલથી સેલ્સ રિટર્નમાં પરચેસ રિટર્નમાં એન્ટ્રી કરી નાખી. તો મેં ઓકે. કરી નાખી તો સેલ્સ તો લખવાનું રહી જ ગયું ને. તો સેલ્સમાં પ્લસ કરી દેવાનું. તો સેલ્સની એન્ટ્રી જે બે એકાઉન્ટમાં થતી હોય બંને એકાઉન્ટમાં પ્લસ કરી દેવાના. તો સેલ્સના કારણે બે જગ્યાએ ઇફેક્ટ આવે, એક સેલ્સમાં ને એક ડેટર્સમાં. તો બંનેમાં પ્લસ કરવા પડે કારણ કે એ તો રેકોર્ડ કર્યું જ નહીં. સપોઝ એક એક્ઝામ્પલ આપો, આપણે દુકાનમાં બેઠા છીએ, કોઈ શોપમાં બિઝનેસ કરી રહ્યા છીએ. હવે કોઈ મારો સપ્લાયર આવ્યો મારી જોડે, એટલે કે જેની જોડે હું પરચેસ કરું છું એ સપ્લાયર કહેવાય, અને જેને હું સેલ કરું છું એ મારો કસ્ટમર કહેવાય. તો સપ્લાયર મારી જોડે આવ્યું અને મેં મારા ઓલા નીચે જે કામ કરવા વાળો માણસ છે એને કહું છું, ભાઈ બેટા આને માલ આપી દેજે, એટલે ઓલું લઈને આપી દે અને એ લખી નાખે સેલ્સ. તો ખરેખર તો સેલ્સ નથી, એને રિટર્ન કર્યો છે મેં ગુડ્સ. મારું સેલ્સ તો છે જ નહીં, એને ગુડ્સ રિટર્ન કરેલું છે. તો ગુડ્સ રિટર્નની એન્ટ્રી ખોટી થઈ ગઈ અને સેલ્સની એન્ટ્રી તો થઈ જ નહીં, એ ભૂલથી સેલ્સમાં લખી નાખી. અરે એક મિનિટ, હા આમાં હું ઊંધું બોલ્યો થોડુંક. એકચ્યુઅલી કસ્ટમર મારી જોડે આવ્યો, એને મેં સેલ્સ કર્યું. હું જે બોલ્યો ને હમણાં એક્ઝામ્પલ, એમાં સપ્લાયર થી બોલ્યો ને એવું નથી, અહીંયા સેલ્સ સાચું છે એટલે હું સેલ્સના એંગલથી હવે બોલું. કોઈ કસ્ટમર મારી જોડે આવ્યો અને મેં મારા ઓલા નીચે જે મારી જોડે કામ કરે છે, જે મારા સપોર્ટરમાં કામ કરી રહ્યા છે, એને કહું છું ભાઈ આ કસ્ટમરને માલ આપી દે, બરાબર. હવે એ વ્યક્તિ કસ્ટમરને માલ આપી દે એટલે કે સેલિંગ થયું, પણ એ સેલિંગની જગ્યાએ એમ સમજે કે માલ રિટર્ન કર્યો, આપણે એને એની જોડેથી પરચેસ કર્યો, તો એ નવો માણસ છે, એને ખબર નથી કે આ આપણો સપ્લાયર નથી, અને ભૂલથી પરચેસ રિટર્નમાં લખી નાખે. તો એને પરચેસ રિટર્નમાં એન્ટ્રી કરી દીધી, એને એવું સમજીને એન્ટ્રી કરી કે આને માલ આપી દેવાની વાત કરી, એટલે પાછો આપવાની વાત કરી. એને પરચેસ રિટર્નમાં એન્ટ્રી કરી, તો સેલ્સની એન્ટ્રી તો રહી જ ગઈ, એ તો બાકી જ છે. હવે આ સેલ્સની એન્ટ્રી કરવી પડે, તો સેલ્સની એન્ટ્રી કરવાની તો બાકી જ છે, તો કરવી પડે, એટલે બે એન્ટ્રી આની કરવી પડશે. આમાં બે ભૂલ છે, એક તો જે કરવાનું છે કર્યું નથી, બીજામાં લખી નાખ્યું છે. તો જેમાં લખી નાખ્યું છે એમાંથી કાઢો અને જેમાં લખવાનું છે એમાં લખો. મહર્ષિ, ક્લિયર થાય છે? યસ સર. ધ્યાની, સર. હવે કઈ આગળ કઈ કેવું હોય તો આમાં કહી દે. ના બસ સર, પેટ ભરાઈ ગયું. ભરાઈ ગયું તો આ બધી એડજસ્ટ થઈ ગઈ. ચલો નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. પ્રથમ One-fourth share of advertisement expense is to be carried forward to the next year. ભાઈ 1/4 એક્સપેન્સ નેક્સ્ટ યર કેરી ફોરવર્ડ કરો એટલે સારામાં સારું. આ વર્ષનો નથી, નેક્સ્ટ યરનો એક્સપેન્સ છે એવું માની લઈએ. તો અહીંયા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ છે જ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ 36,000. આને હું થોડું રફ કરીને ઉપર લઈ જઉં ઇનર કોલમમાં.
એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ 36,000. આનો 1/4 કરો કેટલું થાય? So 9,000. તો 9,000 એ આ વર્ષનું નથી, કાઢી નાખો. નેક્સ્ટ યર નું છે, તો આમાંથી કાઢી નાખવાનું. માઈનસ Minus 9,000. નેક્સ્ટ યર નું 9,000. 9,000 માઈનસ કરીને બોલો. So 27,000. આ 9,000 નેક્સ્ટ યર નું પેમેન્ટ અત્યારથી કરી દીધું છે, તમારી એસેટ કહેવાય. અહીંયા લખવાનું Prepaid. prepaid advertisement expense 9,000 rupees complete 100% complete. બધા એડજસ્ટમેન્ટ પૂરા થઈ ગયા. હવે એડજસ્ટમેન્ટમાં કશું બાકી નથી. હિડન. હા સર, હિડન ની વાત કરો. ગડબડ તો હિડન માં થઈ જાય છે. જો પહેલું સ્ટેપ અહીંયા લખવાનું, P&L રેશિયો કયો છે, નામ લખી નાખો બધા, અને કેટલા એકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે બનાવી દો. બીજું સ્ટેપ ટ્રાયલ બેલેન્સ ની ઇફેક્ટ આપો, એડિશનલ એડજસ્ટમેન્ટ ની ઇફેક્ટ આપી દો. હવે છેલ્લે જુઓ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ. અને હિડન એડજસ્ટમેન્ટ માટે આર્ચી ને હું ક્વેશ્ચન પૂછું છું. આર્ચી બેટા, કયા ક્વેશ્ચન આપણે પોતાની જાતને પૂછવાના હિડન ને ઓપન કરવા? ડેટ, પર્સન્ટેજ, બ્રેકેટ અને પાર્ટનર્સ લોન. વેરી ગુડ. 8% બ્રેકેટ એન્ડ પાર્ટનર લોન, આ ચાર ક્વેશ્ચન પૂછો. અંદર ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છે, જો હોય તો હિડન હોઈ શકે છે, હોય જ એવું કન્ફર્મ નહીં. તો પહેલું તો પાર્ટનરની લોન જ જોઈ લે. આ રહી પાર્ટનરની લોન સર, ધર્મ લોન 30,000 છે જ. પાર્ટનરની લોન આપેલી જ છે સર. એમાં કઈ ડેટ બેટ આપેલી છે બાજુમાં જુઓ તો? ધર્મની લોનની બાજુમાં કોઈ ડેટ બેટ નથી. તો સીધું માની લઈએ કે આના 6% ઇન્ટરેસ્ટ આપણે એને પે કરવાનું છે. ચલો આના 6% ઇન્ટરેસ્ટ જુઓ તો કેટલું થાય? એ બોલો યાર. 1,800. 1,800. સ્ટુડન્ટ્સ 1,800 આપણે ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કરવાનું છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન. આપણે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કર્યું છે ધર્મને જુઓ તો અહીંયા P&L માં ડેબિટ સાઈડ જોજો, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કરેલું છે? हाँ सर. ક્યાં છે? Sir, interest on loan 1,200. આર્યું જુઓ. હા સર. લોન 1,200. સર 1200 રૂપિયા ઓલરેડી પેમેન્ટ થઈ ગયા છે. 1,200 ઓલરેડી પેડ. આપણે ટોટલ એને 1,800 આપવાના છે. 1,200 ઓલરેડી પે થઈ ગયા છે. કેટલા વધારે આપવાના? Sir, inner column में line plus 600 कर देगा. વેરી ગુડ. તો આને કરો કેન્સલ. આ 1,200 ને લઈ જાઓ અંદર. અને સર કેટલું કેન્સલ કરાવશો? બેટા આજ તો શીખવાનું છે, જેમાં લોકો ગડબડ કરે છે. અને એટલે મેં કીધું છે પેન્સિલ થી કરતા શીખો, અને પછી કરેક્શન આખું મગજમાં ક્લિયર થઈ જાય પછી વાંધો નથી. અહીંયા ઉપર લખું છું, અહીંયા ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન 1,200 રૂપીસ. 1200 રૂપિયા તો હતા જે આપણે ઓલરેડી પેમેન્ટ કરી ચૂક્યા છીએ. હવે ખાલી બાકી રહ્યું 600 રૂપિયા. ટોટલ 1,800. આની પર ગણ્યું કે 1,800 પે કરો, પણ પે નથી કરવાના. 1,200 પે થઈ ગયા છે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ બાકી 600. આ બ્લેક કલર થી જે લખ્યું છે એ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ વાળી એન્ટ્રીઝ છે. ટોટલ 1,800 થઈ ગયા. અને અહીંયા લખીશ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન 600. આ બે એન્ટ્રી થઈ ગઈ, કામ પૂરું. આને હિડન એડજસ્ટમેન્ટ કહેવાય, એટલે લોન વાળું કામ પૂરું. અચ્છા, બીજું આપણે જોયું તો બ્રેકેટ છે. ચેક કરો કે બ્રેકેટ છે સર? हाँ सर. સેલરી ની બાજુમાં જ બ્રેકેટ છે. અપ ટુ 28 ફેબ્રુઆરી 2017. તો સરજી આ જે સેલરી દેખાય છે અહીંયા, આ સેલરી 13,200 રૂપીસ જે પેમેન્ટ કર્યા છે એ ફેબ્રુઆરી મહિના સુધીનું પેમેન્ટ કરેલું છે. એનો મતલબ કે માર્ચ મહિનાની સેલરી પેમેન્ટ કરવાની બાકી છે. આ સેલરી જે છે 13,200 એ આપણે ફેબ્રુઆરી મંથ સુધીનું પેમેન્ટ છે. માર્ચનું પેમેન્ટ કરવાનું બાકી. હવે જ્યારે માર્ચનું પેમેન્ટ કરવાનું બાકી છે એનો મતલબ કે એક મહિનાનું પેમેન્ટ કરવાનું બાકી છે. તો આ જે પેમેન્ટ થઈ ગઈ છે 13,200 એ કેટલા મંથનું પેમેન્ટ થઈ ગયું છે? Sir, 11 months. 10.
સોરી હાઈ 11. આ 11 Hi, મંથ Deva. પેમેન્ટ થઈ ગયું, એક મહિનાનું બાકી છે, એનો મતલબ કે આ 11 મંથની સેલરી છે. તો આપણે એક કામ કરીએ, આ 13,200 ડિવાઈડ બાય 11 કરો એટલે એક મહિનાનો સેલરી ખબર પડી જશે કેટલો છે. 1,200. 1,200. 200. અચ્છા, તો 1,200 1 મંથ સેલરી થાય જે મારે પે કરવાનો બાકી છે એ આપણને ખબર પ્લસ પડી. કરી દો કરી દઈએ પ્લસ. સેલરીમાં. પણ પહેલા તો આને સેલરી થોડું અંદર લઈ લઈએ સારી રીતે. 13,200 સેલરી આઉટસ્ટેન્ડિંગ આઈ જશે. અને પ્લસ પેમેન્ટ કરવાનું બાકી છે 1,200 રૂપીસ મહિનાનું. ટોટલ કેટલા થશે? 14400. આટલું મારે ટોટલ 14,000. એટલે ટોટલ સેલરી એક્સપેન્સ કહેવાય. અને જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એની એન્ટ્રી કરો અહીંયા. આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી 1,200 રૂપીસ. ફરીથી મને ડેટ થી ખબર પડી, તારીખ થી ખબર પડી કે ફેબ્રુઆરી સુધીનું પેમેન્ટ થઈ ગયું, એક મહિનાનું બાકી. તો 11 મહિનાનું કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા કરેલું છે એટલે ડિવાઈડ બાય 11 કરીને એન્ટ્રી કરી દીધી. કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો. આને કહેવાય હિડન એડજસ્ટમેન્ટ. તો બ્રેકેટ વાળું કામ પૂરું થઈ ગયું. ક્યાં બીજે બ્રેકેટ નથી? હશ, બ્રેકેટ નથી. પતી ગયા હવે. બીજો ક્વેશ્ચન પૂછીએ, પર્સન્ટેજ. સર ક્યાંય પર્સન્ટેજ નથી, નથી. ડેટ નથી, પતી ગયું. હા, હવે હિડન બી નથી, બધા કમ્પ્લીટ. હવે સીધું એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાની વાત કરો સર. પણ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતા પહેલા એક સ્ટેપ કરવાનું. આ જે પ્લસ માઈનસ અંદરના બહાર લઈ જવાના ને પતાવી દેજો, ઝંઝટ જ નહીં. તો જુઓ અહીંયા તો 79 થઈ ગયો. અહીંયા કરીએ 1,20,000 માઈનસ 2,000 જ કરી દઈએ સીધા. એકચ્યુઅલી માઈનસ 3,000 પ્લસ 1,000 એટલે આપણે માઈનસ 2 કરીએ એટલે આન્સર આવી જાય 1,18,000. પછી અહીંયા ક્યાંય પ્લસ માઈનસ કરવાનું બાકી થઈ ગયું છે. અહીંયા ક્યાંય કશું આવ્યું. આ 79 પ્લસ 1 80,000. પછી આ બધા બિલ્ડિંગમાં કશું આવ્યું જ નહીં. લખી નાખો બહાર સીધા 80,000 87,000. તમે સ્ટુડન્ટ્સ વિચારો, જ્યારે તમને કંઈક હાર્ડ વસ્તુ પૂછે ને તો સામે એક વસ્તુ કાઢી નાખશે. બધું એક સાથે ક્યારે નહીં પૂછે સમમાં. અમુક જ વસ્તુ હાર્ડ રાખશે, બાકી બધું નોર્મલ હશે. હવે જો અહીંયા ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેશન નથી, બેડ ડેપ રિઝર્વ વાળું કેલ્ક્યુલેશન છે જ નહીં, એટલે ક્યાંક ઈઝી કરી દેશે. આને પ્લસ કરી દઈએ 28,400. બાકી બધી એન્ટ્રીઝ થયેલી, ખાલી ટોટલ કરવાનું આવશે ત્યારે આપણે કરીશું. ચલો હવે તમારો સાથ જોઈએ છે. સબકા સાથ સબકા વિકાસ. અત્યારે આપણે બધા એવું કરવું પડશે. અહીંયા આ બંનેનું ટોટલ કરીએ કેટલું આવે છે? $1,37,000. આનો ટોટલ છે 1,37,000. હા 1,37,000. આ બાજુનું ટોટલ એ કેટલું? બાજુ 3,78,300. 95,600. હા, આનું ઓછું થાય 95,600. તો 137 માંથી 95,600 માઈનસ કરી દો. આન્સર બોલો. 41,400. 41,400. પાછળ આન્સર જેની જોડે ટેક્સ્ટ બુક હોય તો ચેક કરજો. આને કહેવાય ગ્રોસ પ્રોફિટ. આ ગ્રોસ પ્રોફિટ ને ટ્રાન્સફર કરો અહીંયા. એ 41,000 કેટલા કીધા? સહી लिखा है 41,400. 41,400 ગ્રોસ પ્રોફિટ આવ્યું ક્યાંથી? એ કોઈ ચેક કરજો ને બે. શું કહે છે બેટા? કોઈ ચેક કરજો ને કપાઈ લોચા લાપસી થશે બધા. હા, એટલે તો મેં કીધું ચેક કરું રહેવું એમ. 41 બરોબર છે સર, બરોબર. પ્લસ 6,600 ટોટલ કરો 48,000. 48,000. અહીંયા આપણે આનું ટોટલ ઓછું થાય છે તો માઈનસ કરી દો સીધું. 48,000 માંથી આ બધું માઈનસ કરી દો. કરી દઈએ. અને બોલો નેટ પ્રોફિટ કેટલો થાય?
સર નેટ લોસ થશે. સાચી વાત છે. આનું ટોટલ વધારે આવે. વધારે છે સર. હા સર. બોલો આનું સર Loss 13,000 વધારે છે. 13,000 વધારે 13,000. છે ટોટલ. પણ અહીંયા કરાવો ને 61,000. 61,000. અહીંયા બી 61,000. અને નેટ લોસ 13,000. આને કહેવાય નેટ લોસ. ક્રોસ એટલે ડેબિટ સાઈડ અહીંયા આવશે 13,000. અહીંયા લખીએ આપણે નેટ લોસ. હવે આ ક્લોઝ કરીએ તો સર આની અંદર તો કશું આવ્યું નહીં, પણ પાર્ટનરને કશું પેમેન્ટ જ નથી કર્યું, ક્યાંથી આવે? પાછળ ચેક કરજો 13,000 નેટ લોસ છે ને. હા સર. ડી અને કે, આ ડી અને કે ને આપણે ટ્રાન્સફર કરવાના છે. આ 13,000 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર દો 7 અને 6 રેશિયોમાં. એટલે 7,000 અને 6,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે. આ 7,000 6,000 આપણે કરંટ એકાઉન્ટમાં લખવાનું, કેપિટલમાં કશું નહીં લખવાનું. આ એક બેસ્ટ જે યાદ રાખવાનું છે. બધી એન્ટ્રી કરંટમાં જશે, કેપિટલમાં ખાલી કેપિટલ આવશે. તો 7 અને 6 અહીંયા લખી નાખો. અને નામ લખવાનું અહીંયા રીવેલ્યુ કરે P&L એપ્રોપ્રિએશન એકાઉન્ટ. બધી ગઈ એન્ટ્રી. આ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. 1,40,000 1,20,000. આ બાજુ કશું માઈનસ કરવા છે જ નહીં. 1,40,000 1,20,000. તો બેલેન્સ પણ એટલું જ આવ્યું 1,40,000 1,20,000. આને કહીશું બાલા સીડી. બાલા બીડી બાલા સીડી. આ બાલા સીડી જશે અહીંયા ઉપર લખીશ કેપિટલ કોનું ડી અને કે બંનેના કેપિટલ 1,40,000 1,20,000 અને ટોટલ કરીએ તો 260. 2,60,000. એ કેપિટલ લખી નાખી. ચલો એ જ રીતે આને ક્લોઝ કરીએ. હવે આનું ટોટલ અહીંયા વધારે છે. જુઓ અહીંયા આ ડી નું, ડી ની વાત કરો ખાલી. ડી તો ડી નું બેલેન્સ આનું ટોટલ કરો કેટલું થાય છે? $31,500. હવે અહીંયા માઈનસ કરવા માટે કશું નથી, તો બેલેન્સ અહીંયા આવશે 31,500. આને કહીશું આપણે બાલા સીડી. અને આ બાલા સીડી કોનો? ડી નો. આ જાય ડેબિટ સાઈડ 31,500 ડેબિટ. પણ ડેબિટ તો સર અહીંયા ડેબિટ આ છે, આને ડેબિટ કહીએ છીએ, તો અહીંયા લખવાનું આપણે ડીઝ કરંટ એકાઉન્ટ 31,500. આ ડી કરંટ એકાઉન્ટ, ડી નું છે ખાલી. હવે કે નું જોઈએ. આ કે છે, આનું ટોટલ છે 14,000, આનું ટોટલ છે 11,000. તો આપણે 14 લખવાનું. 14 માંથી 11 માઈનસ કરી દઈએ. અહીંયા બેલેન્સ આવ્યું 3,000. આને બી કહીશું બાલા સીડી. પણ આ બાલા સીડી કોનો છે? કે નો. બેલેન્સ ક્યાં જાય? ક્રેડિટ સાઈડ. સો ક્રેડિટ તો સર આ છે, તો અહીંયા લખવું પડશે કેસ કરંટ એકાઉન્ટ. કે એટલે નામ લખવાનું, કર્મ કરંટ એકાઉન્ટ. કેટલા છે? 3,000 રૂપીસ. અહીંયા લખવાના 3,000. હવે બંને સાઈડ નું ટોટલ કરો. બંને સાઈડ નું ટોટલ સેમ થવું જોઈએ. ના થાય તો આપણી ક્યાંક ભૂલ છે. સિમ્પલ. ફટાફટ ટોટલ કરીને આન્સર બોલો. સર બંને સાઈડ નું સેમ છે 3,78,300. પરફેક્ટ. બરાબર. 3,78,000 3,78,300 કમ્પ્લીટ 100% સમ રાઈટ. અને આ રીતે એકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય અને અહીંયા તમારો સમ પૂરો થાય. અહીંયા હું કરું છું લેક્ચરને સ્ટોપ. બાય.